Chẳng từ bốn chụp được số là cuối nhưng ba chung một con mà dốt một cầm ai dùng thấy hơi ngang đá trong một thời ca demo từ lâu project mới cứ lab team mới cứ ca configure hosting DNS server chẳng từ bốn nhưng từ vừa ca set chỉ mới năng never adapter chẳng từ bốn web server nhưng thử miễn phí chụp mới năng client muối chẳng ní miễn ở DNS server còn được chụp web server chẳng vừa ca cùng nó setting từ lơ never adapter nhưng vào ra chỉ một thằng hon đi thằng bay đẹp đâu chẳng chụp phun được con ở web server muốn dương vừa ca từ bốn cho vừa ca quay IP đi đó chẳng đời sao tại human vừa ca cả IP hai ấy dương ai vừa ca mơ được không đi tiếp cứ password nó bị bấy thế chẳng là con nói cho ca set cho mình đừng yên exam tầm phá hai ấy cho mình đừng set DNSCP DHCP chẳng ca sự đủ net plan chẳng bắt đầu bị sự đủ net plan apply score high nhưng còn tốt cứ chẳng bắt đầu bị dưới ban connect nhưng khơi IP ấy nhưng ca connect SATL mobile thở nào với ca ngay sơ config chẳng nếu như mà ca config hai bắt đầu mà tiết chẳng bắt đầu như ca install cho lơ Nginx kia ai sẽ sự đủ apt install Nginx độ vài chẳng trong việc bên nó authentication fail chẳng ai đừng IP khó thì ai chờ được mơ nó server host name hệ thống chung IP từ ta bắt đầu máu dương trong vi install bên máu chẳng dương từ bắt đầu chung setup service muối thì anh siêu đủ system ctl bắt đầu một tiết cứ enable Nginx chẳng bắt đầu bây giờ với cái enable setup service ấy chẳng bắt đầu với enable nó dân start viên máu chẳng nhóm vừa cao copy check cho được không đi bọn nhóm món tại sao tại nhóm miên hai ấy chẳng nhóm vừa ca từ ở đó ở mơ tam đồng chẳng ní nhóm vừa ca mà bậc cả thấy đầu tiết cứ nhóm vừa ca ăn xịp từ lơ folder môi nắng cứ dương install sudo ăn xịp sẵn để sao cho toàn miến mệt khó chẳng chẳng trăm bia ăn xịp vào hai đó nè chẳng ní dân phụ top bị dân phụ ca đòn ăn xịp hóa dân phụ ca pass ăn xịp hóa chẳng phải là cái ăn xịp bắt đầu tiết cứ dân dân đằng sau ở đây là ở lưới là mày mơ tham vì mình á
នេះយើងមាន folder មួយដែលអត់ជាប់ zip ទេចឹងយើងធ្វើការ clear មកកុំឲ្យវាពិបាកមើលបន្ទាប់នេះយើងគឺការ move folder ហ្នឹងយើងអាចសរសេរ mv ឈ្មោះ template ជាមួយនឹងឈ្មោះថ្មីគឺដាក់ web ចឹងមក enter បន្ទាប់ទៅគឺយើង ls .l web enter ចឹងយើងធ្វើការនេះមក sudo យើងអាច cp .org web របស់យើង/w wdam /html ចឹងយើងចូលទៅមើលក្នុង folder នេះមកយើងអាចដាក់ ls .l wdam /html ចឹងនឹងឃើញ folder web មួយចឹងលោកគ្រូខ្ញុំសុំកាត់បន្តិចគឺខ្ញុំសូម run sudo nginx.t ដើម្បី reload បន្តទៀតខ្ញុំធ្វើការ sudo systemctl នេះ enter មកចឹងខ្ញុំធ្វើការតែ refresh នេះទៀតដែលខ្ញុំបានកាត់ជាមួយនឹង web កតុយ web នៅក្នុង browser ហើយចឹងនេះគឺជា hosting របស់ខ្ញុំគឺ site ATV Venice ចឹងបន្តមកទៀតគឺចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់កន្លែងនេះតិចដោយសារតែខ្ញុំធ្វើកាត់ខ្ញុំចូលទៅក្នុង default នេះដើម្បីឲ្យទៅបោះខ្ញុំធ្វើការកែទៅលើ location ដូចចាស់ហើយបន្តមក change ជាមួយនឹងroot HTML web នេះចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងកន្លែងហ្នឹងចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ run នៅលើ browser ឃើញបាន IP បានប៉ុណ្្នឹងហើយបន្ទាប់ទៅយើងទៅធ្វើនៅក្នុង DNS server ដែលវាធ្វើការ manage ទៅលើផ្លូវហ្នឹងស្រួលងាយស្រួលអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងចឹងចូលទៅក្នុងចឹងចូលទៅក្នុង VMware ព្រោះមើលសិននេះគឺជា DNS server របស់យើងដែលយើងធ្វើការកំណត់ទៅលើnetwork adapter មាន NAT ដែលយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីនធឺណិតឡើងទៅកាន់នេះបានបន្ទាប់មកមាន host only អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចដាក់អានណាសិនដោយសារតែយើងធ្វើការមានដល់ព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ host name ដើម្បីបង្ហាញ IP លោកគ្រូមើលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ connect បានហើយចូលទៅក្នុង mobile term អញ្ចឹងចូលមក mobile term មកនេះគឺ session របស់យើងអញ្ចឹងជារៀងដំបូងគឺយើងធ្វើការ install ជាមួយនឹង Binance អញ្ចឹងអាច sudo apt install Binance ដាក់ password របស់យើងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ download មកអញ្ចឹងerror មួយចំនួនជប់តទៅជាមួយនឹង security អញ្ចឹងវា update សិនណា sudo apt update ចាំវាដល់ពេញសិនណានេះយើង run util នេះយើងប្រើតែមិញយើងធ្វើការ update util សិនយើងធ្វើការ run sudo apt install bind9 util យ៉ាងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង install bind9 ហើយយើងធ្វើការ config ជាមួយនឹង
option យើងអាច clear មួយសិន set nano slash etc slash bind slash ជាមួយនឹង name it image config dot option ចឹងធ្វើការ edit ទៅលើ directory ហ្នឹងគឺធ្វើការ edit មកប៉ុណ្ណឹងមកចឹងបន្ទាប់ពី edit បែបនេះមកយើងធ្វើការ Ctrl X Y enter មក error permission deny ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើនៅកន្លែង option ហើយយើងទៅធ្វើកន្លែង local ម្ដង local ហើយយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង zone map នេះគឺ lab local ឧទាហរណ៍ទៅ wait ចឹងមកយើង Ctrl X Y enter បន្ទាប់នេះយើង check មើល permission វាគឺ ls.l slash etc slash bind slash ចឹងមកឃើញ file config មួយចំនួនហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបង្កើតជាមួយនឹង zone គឺ mkdir .p slash etc slash bind slash zone ឥឡូវខ្ញុំមិនបង្កើតអាហ្នឹងទេខ្ញុំធ្វើការ cp ទៅលើ etc bin ជាមួយនឹង local ឈ្មោះ local ដែលយើងធ្វើការនៅក្នុង option នេះហ្នឹងក្នុង local enter មក search file directory ចឹងយើងធ្វើការ pass ទៅលើគេហៅsample zone bind 9យើងនេះគឺជា sample ចឹង Ctrl X Y enter អូខេបន្ទាប់ទៀតយើងធ្វើការបង្កើត reverse zone មួយនេះថាមកយើងធ្វើការ save មក X Y enter បន្ទាប់នេះយើងធ្វើការជួយទៅក្នុងនេះជាប់ហើយយើងបន្តគឺយើង check config យើងអាច sudo name check config មក enter បន្តមកទៀតគឺsudo slash name it check zone ឈ្មោះ lab របស់យើង local slash etc slash bind slash db dot lab dot local ចាំវាបន្តិចអត់អញ្ចឹង
ចឹងវាធ្វើការ enable យើងធ្វើការ enable លើ name bit របស់វិញenter មកចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ restart ហើយនឹង starter មកវិញនេះយើងធ្វើការ enable ហើយយើងធ្វើការ restart ហើយ enable វាមកវិញបានប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការ run ដល់ទៀត sudo system ctl restart បាន9ចឹងដល់ទៀតគឺ setters ចឹងយើងអាចធ្វើការតេស្តនៅលើចឹងយើងអាចធ្វើការតេស្តទៅលើ local របស់យើងដែលមាន IP 127.0.0.1 ចឹងវាធ្វើការ warning ចឹងយើងទៅ install dsuit គឺ sudo apt install dsuit ហ្នឹងតោះយើង run ម្ដងទៀតwait ចឹងដោយសារយើងបានបង្កើតហើយយើងអាច ns lookup ទៅលើនេះរបស់យើងហ្នឹងចឹងវានឹងចេញធ្វើការចេញទៅលើ server ជាលើ address ហ្នឹងជាមួយនឹង name ធ្វើការ ns lookup ទៅលើ google.com ចឹងវាចេញមកដូចគ្នាបន្តមកទៀតគឺធ្វើការឆែកទៅលើweb server របស់យើងគឺយើងអាច system setter nginx ហ្នឹងវាឃើញវាកំពុងតែដំណើរការកំពុងតែ running ហើយបន្តមកទៀតគឺមាន web server DNS ឆែកមើលទៅលើបាញ់របស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងដែលយើងមាន DB មាន localhost មាន name config មានអីប៉ុណ្ណឹងយើងប៉ះនៅប៉ះ0អញ្ចឹងយើងធ្វើការធ្វើ0តទៀតមិនធ្វើបានមិនធ្វើការ install អ្វីទេមិនឲ្យថាវាអត់ដើរអញ្ចឹងតទៀតគឺយើង start nginx ភាសាថ្មីវាបានបែបហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺយើងអញ្ចឹងវាស្គាល់ port 80ហើយមិនដោយសារវាអត់ស្គាល់ port 80អញ្ចឹងគ្រូខ្ញុំសូមធ្វើតនេះគឺជា IP ដែលយើងត្រូវកំណត់ទៅលើ client អញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការកំណត់ទៅលើ client ដែលយើង property ហើយយើងដាក់ IP แบบនេះយើងដាក់ protocol IP4 ជាយើងកំណត់ IP address 192 168.10.254 subnet mask 253 ដង .0 ហើយនឹង default gateway យើង192 168.10.1 ហើយយើង prefer DNS ដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺយើងទៅrun នេះយើង run ដំបូងយើងធ្វើការ run ជាមួយនឹងយើងធ្វើការ ns lookup ទៅកាន់browser local របស់យើងហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ ping ទៅលើ IP ដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងគឺថាវាទទួលបានហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ ns lookup local អញ្ចឹងចុងក្រោយយើងនឹងបើក browser ទៅលើអានេះហ្នឹងនេះអញ្ចឹងវាធ្វើការចេញហើយត្រង់ផាកហើយម្ដងទៀតចាំវាបន្តិច
នេះគឺជា website ដែលយើងតម្រង់នេះជាចឹងអាចមើលបានមាន service ច្រើនចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណលោកគ្រូ